नमस्ते बच्चों। तो कल हम इंटरनेट क्रांति के बारे में कुछ विषय के बारे में कल जो आपको समझेंगे कल। तो कल उसके बारे में आप क्या क्या सीखा था, इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट का लाभ क्या है, इंटरनेट का उपयोगिता क्या है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में कल हम विषय के बारे में हम देखेंगे कल। तो आज दूसरा भाग हम देखेंगे। देखिए, कल हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सीखा था। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो इसको अवरेक अर्थ हम काल्पनिक सभागार हम कहते हैं। देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा करते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विचार विनिमय में देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। यहाँ तक हुआ था कल, है ना। ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಭಾಗಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ಟಿವಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ಇದು ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ದ್ವಾರ, इंटरनेट ನ सहायದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತವೆ। समझिए बच्चों। तो आज बचा हुआ जो पाठों को आप देखिए, पेज नंबर 64 देखिए, पहला पैर से आगे। अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृत, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ा रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है।
इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों के कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैसे, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबर की चोरी आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कमबद भावों के पास में फंस हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। समझे बच्चों? तो देखिए, अंजलि कहते हैं, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं क्या? अंजलि कंप्यूटर शिक्षक के साथ जो प्रश्न पूछता है, सर इंटरनेट की जो सहायता से बेरोजगार को मिटा सकता है? बेरोजगार ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब निरुद्योगा, निरुद्योगा उसका अपोजिट वर्ड रोजगार, रोजगार। समझ गए बच्चों? बेरोजगार को मिटा सकता है ऐसे प्रश्न पूछता है। कब? अंजलि किसके साथ? कंप्यूटर शिक्षक के साथ। और इस तरह जो प्रश्न पूछता है, सर इंटरनेट की जो सहायता से जो बेरोजगार को मिटा सकते हैं ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬಹುದೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಎಸ್ ಜರೂರ್, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ. भारत में आईटी ನೋಡಿ आईटी जो इसका अर्थ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES ನೋಡಿ ITES ये बृहद संस्था है, ये बृहद संस्था है। वो हमारा भारत में रहने वाले जो बेंगलुरु में है आईटी और ITES ये बृहद संस्था ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ आईटी और ITES। ITES का मतलब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवर्ड सर्विसेज। जैसे बृहद संस्था का प्रवेश इंटरनेट का संभव हुआ है। ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ITES ನೋಡಿ, ITES ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಬೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಐಟಿ ಮತ್ತೆ ITS ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಸಂಭವ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಸಂಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಂತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅನ್ಗಿನಿತ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಿಲಾ है. ರೋಜ್ಗಾರ್ ಉದ್ಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ITBT ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ITS, IT ಮತ್ತೆ BHEL ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. और फिर हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ 10 ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? IT and ITES ಅಂದ್ರೆ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज एक गृह संस्था के द्वारा हम बेरोजगार को मिटा सकते हैं और अनेक जो लोगों को जो रोजगार भी मिलता है और देश में जो आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ है. समझिए बच्चों. देखिए आगे. अमोल सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहाँ पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? ಅಮೋದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. जो इसका अर्थ क्या है? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾರು? ಅಮೋದ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಇದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ. जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಬುದು, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ, ಇಡೀ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಏಕ್ ಜಗ ಪರ್, ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है. देखिए, सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿವೆ,
ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ, ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಗಳು, ವಿಧಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವ ನೋಡಿ ಅಗಲಿಕೆ ಬಚ್ಚೋ सोशल नेटवर्क के कई साइट्स है, अनेक भागಗಳಿವೆ, विधಗಳಿವೆ. जैसे उदाहरण के फेसबुक, आपको मालूम है फेसबुक इवेला ನೋಡಿದ್ರೆ फेसबुक ಅನ್ನ, और ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏನ್ ಭಾಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ವಿಧಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ इन साइट्सों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ, ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ लोगों की रहन सहन ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ವೇಷಭೂಷ, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಸ್ಥಳ, ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ, ಖಾನಪಾನ, ಅವರ ಊಟೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರ ಹಮಾರೆ ಸಮಾಜ पर पड़ रहा है. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ರಿಂದ? ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? जो अंडरलाइन कीजिए, सोशल नेटवर्किंग किससे कहते हैं और इसका साइट्स क्या क्या है अथवा कौन कौन से है, प्रश्न आ गए तो उत्तर आप लिख सकते हैं. बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. मಕ್ಕಳೇ, ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಭಾರತ ಜೈಸೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಶಾಸನ, ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. देखिए, ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ದ್ವಾರ ಬದಲಾವ್ लाने की कोशिश कर रहे हैं. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಜತ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ क्या होता है ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, शिक्षक कहते हैं इंटरनेट का सॉरी ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? देखिए, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को
सूचित किया जाता है, इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। देखिए बच्चों, ई गवर्नेंस द्वारा ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ, ಈ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್, ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಕಾಮಕಾಜ್ ವಿವರಣೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ, ಅಭಿಲೇಖ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಯಥಾವತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೋ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ ಗೆಜೆಟ್, ಆ ಸೂಚನೆಗಳು ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಲೋಗೋಂಕೋ ಸೂಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಏನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನಂತ ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಭಿಲೇಖ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಶಾಸನ ಪಾರದರ್ಶಿ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. अंडरलाइन कीजिए बच्चों, ई गवर्नेंस किससे कहते हैं? ऐसे प्रश्न आ गए तो उत्तर आपको लिख सकते हैं. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮझ बच्चों, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? और सोशल नेटवर्किंग किससे कहते हैं, और ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. देखिए बच्चों, आगे आदेश प्रश्न ಮಾಡ್ತೇನೆ. सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. आदेश प्रश्न पूछता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಾನ್ ನೋಡಿ, वरदान ಅಂದ್ರೆ गिफ्ट, बॉडी गिफ्ट ಅಲ್ಲ, ಅದು वरदान. जो इसका विलोम शब्द अभिशाप, वरदान और अभिशाप करते ನಾವು. वरदान ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್, ಅಭಿಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಏಕ್ ವರದಾನ ಹೈ. ಬಚ್ಚೋ, ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ ಇದ್ದಾಗೆ. ವರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಕಮಾಲ್ ದಿಖಾಯ ಹೈ ಉಸ್ನೆ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಚಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೈಸೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ. यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्रवाई में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಾ ದಳಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पूजा सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? पूजा ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಹೌದು ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ವರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. इंटरनेट की वजह से पैसे बैंकिंग फ्रॉड हैकिंग सूचना खबर की चोरी. ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೈಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂಚನಾ ಖಬರಕಿ ಚೋರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಕಳವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ATM ಗಳಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನ ದೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಲಪ್ತಾಯಿಸುವಂತಹ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅವರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ, ಗೌಪ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಳವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಳವು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಿ बढ़ रही है, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. मुफ्त वेबसाइट चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट के कमर भावों के पास में फंस हुए हैं. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕಂಬದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪಾಶಮೆ ಫನ್ಸ್ ಹುಯೆ ಹೈ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಳ್ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬದ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದನೆಯ ಆ ತೋಳ್ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ಸೆ ವಕ್ತ್ ಕಾ ದುರುಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು, ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅವರು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಬಾಧೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು देखिए ರೋಹನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी. सर ತಾವುಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಹೇಳಿದ್ರಿ. इसलिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद मैं अर्पित करता हूँ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹನ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, एक बात याद रखना बच्चों, यह बात जरूर याद रखना. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಿ रहेगी. ಇದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೊಸ 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 ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಚ್ಚೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? देखिए अब पाठ का आशय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है. इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं. इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸುವಿಧಾಜನಕ ಬನಾಯ ಹೈ. ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನ ಬಹಳ ಸುವಿಧಾವಾಗಿ, ಬಹಳ
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿಂದ, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ आज इंटरनेट के बिना तो आज इंटरनेट के वजह से इंटरनेट इಲ್ಲದೆ संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर होते हैं. ಇವತ್ತು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಮಜೋರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಕೋ ಏಕ್ ಜಗಹ ಖಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा योगदान है. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಾನ ಆಯ್ತು, ಅಭಿಶಾಪ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ವರವ, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಬರೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. देखिए टिप्पणी है, देखिए इसमें संचार माध्यम ಯಾವ ನೋಡಿ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि ये साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेह वाहन के लिए किया जाता है. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸುವಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇವು ಸಾಧನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳು ಇವು. ನೋಡಿ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು, ಮತ್ತು ದೂರಭಾಷಾ ಫೋನ್ ನಿಂದ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ದೂರದರ್ಶನ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏಕ್ ಸಭಾಗಾರ, ಇದೊಂದು ಸಭಾಭವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಜಿಸ್ಮೆ ಕೈ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಚರ್ಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ITES ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದು ಸೂಚನಾ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ದ್ವಾರ ಸಂಭವ್ಯ ಸೇವಾಯೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾವಂದ್ರೆ ಸೂಚನಾ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ದ್ವಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ कराई जाने वाले ಸೇವಾಯೇ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೈಸೆ BPO ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಬದ್ ಬಾಹೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕಂಬದ್ ಬಾಹೆ ಜೈಸೆ ಆತೋಮೆ ಪನ್ಸ್ ಗೈ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಂಬದ್ ಬಾಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಕಂಬದ್ ನಾಮಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ, ಕಂಬದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದ.
जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗಳು ತೋಲ್ ಬಲಗಳು ಏನು ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವು ಲಂಬಿ ಹೋಗೋರು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ವಂತೆ, ಕೈ ಬಿ ಪਹੁಂಚ ಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂತೆ। कहा जाता है कि ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೋಡಿ, जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಆ ತೋಳ್ ಬಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತೋಲ್ ಬಳಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಯಾರು ಈ ಕಂಬದೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು। तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था, ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವನ ಆ ಕೈಗಳನ್ನ कट ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತೆ। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव का दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಕಂಬದೆಂಬ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा ನೋಡಿ, ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ। ಅನುರೂಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ में भी परिवर्तन होते रहेगा। ಇದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? देखिए अभ्यास भाग में अनुरूपता प्रश्न है, देखिए अनुरूपता प्रश्न। देखिए कंप्यूटर ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ಸಂಗಣಕಯಂತ್ರ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ। इंटरनेट ಅಂದ್ರೆ ಏನು? अंतर्जाल। इंटरनेट अंतर्जाल अंतर्जाल लिखिए इसमें। और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ಅದೇ ರೀತಿ ITES ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಬೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್। ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎನ್ಬೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಬೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್। ಉಸಿ ತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವರದಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಅಭಿಶಾಪ್। ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಶಾಪ, ಅದೊಂದು ಶಾಪ। ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿಶಾಪವಾಗಿದೆ। ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ್, ಅದು ಪ್ರಶಾಸನ್ ಪಾರದರ್ಶಿ, ಪ್ರಶಾಸನ್ ಪಾರದರ್ಶಿ, ಪ್ರಶಾಸನ್ पारदर्शी, प्रशासन पारदर्शी, ठीक है ना। अब देखिए आगे जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए। देखिए इंटरनेट ने पूरे विश्व को, इंटरनेट द्वारा कोई भी, इंटरनेट समाज के लिए, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट से सबको है। और बाजू में देखिए इंटरनेट के पूरे विश्व को एक छोटे से गांव के रूप में दिया है। या लिखिए ನಾಲ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। उसी तरह इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं, ಮೂರನೇದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। उसी तरह ಮೂರನೇ ನೋಡಿ, इंटरनेट समाज के लिए क्या है? इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। ಮೊದಲನೇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳೇ। इंटरनेट की वजह से ನಾಲ್ಕನೇದು, इंटरनेट की वजह से पैरसी हैकिंग आदि बढ़ रही है। ಐದನೇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಕ್ಕಳೇ। नेक्स्ट इंटरनेट से सबको, वेरी गुड, ಎರಡನೇದು सचेत रहना चाहिए, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? और देखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए ಅಂತ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ನೋಡಿ
इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। बहिर्जाल या अंतर्जाल, वेरी गुड, अंतर्जाल लिखित कीजिए, बाद में जो खाली जगह में आप लिखिए। और दूसरा देखिए, IT और ITE से अनगिनत लोगों को डैश मिलता है, कपड़ा या रोजगार। हाँ वेरी गुड, रोजगार अरे उद्योग सिगुत्ते। उसी तरह सोशल नेटवर्किंग के कई डैश है, साइट्स या साइट्स, हाँ साइट्स लिखिए यहाँ पर। और उसी तरह ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, अपारदर्शी या पारदर्शी। हाँ वेरी गुड, पारदर्शी बन सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेट सचमुच एक डैश है, वेरी गुड, वरदान। देश के डैश की कार्रवाई में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ लिखिए, रक्षा दल या पुलिस दल, रक्षा दल। और सात, इंटरनेट एक और वरदान है तो डैश भी है, अपहास या अभिशाप। हाँ वेरी गुड, अभिशाप लिखे ना। देखिए ये पाठ अभ्यास में आप बहुत सारे लिखूंगा, और जो कल आपको गृह पाठ के रूप में मैं 3 प्रश्न आपको देता हूँ, कल लिख कर लाइए। देखिए गृह पाठ होमवर्क, लिखिए। एक, इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है। और दूसरा, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। और तीसरा, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। और एक प्रश्न लिखिए, इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है, इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है। ये प्रश्न आप कल लिख कर लाइए। अगर आपको ना समझ में आए तो कल आकर पूछिए, मैं उसी और एक बार मैं कहने का मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।